اس ملک میں سمبل ہیں کہ تفرقہ بازی کے خلاف جو ہے، تفرقہ بازوں کو اور دہشت گردوں کو عمران خان کی یہ ایک پولیٹیکل اپروچ ہے پہلے دن سے کہ ان کو ختم کرنا ہے اس ملک سے. لیکن پرائم منسٹر کے بہت سارے ابھی ہمارے 2 وزراء زلفی بخاری صاحب اور علی زیدی صاحب بھی وہاں موجود ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ یہ بات کسی اچھی طرف نکلے گی. کوئی نہیں چاہتا، اور میں نے وہاں پہ یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جو 7 افغانی شہداء ہیں ان کو بھی جو معاوضہ ہوگا ویسے ہی دیا جائے گا جیسے پاکستانی شہداء کا ہے. اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آج یہ مسئلہ کو بہتر خوش اسلوبی سے، بہتر طریقے سے، عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ وہ وہاں جائیں اور وہ جانے کے لیے تیار ہیں، ان کی کوئی جانے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کی خواہش ہے تاکہ ایک تفصیلی ان سے بات چیت ہو سکے، تدفین ہو چکی ہو، تاکہ تمام معاملات میں خوش دلی سے، مثبت طریقے سے اور فیصلہ کن فیصلے جو ہیں، تاکہ ہمارے جو ہزارہ قبیلہ کے لوگ ہیں وہ جس طرح کی ان کو تھریٹس ہیں اور جس قسم کی ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے، ایف سی کو آلریڈی میں نے کہا ہوا ہے کہ وہ تمام علاقے میں بڑے پیمانے پہ سرچ کرے، بڑے وسیع پیمانے پہ سرچ کرے، تاکہ ان مجرموں کو قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے 10 افراد کو شہید کیا ہے، اور اس سے پہلے 7 ہمارے فوجی جوانوں نے بھی جام شہادت نوش کی ہے. اور میں نے اس لیے آپ کو زحمت دی کیونکہ میڈیا پہ مختلف باتیں چل رہی ہیں. اگر آج تدفین ہو جائے تو آج ہی شام کو پرائم منسٹر جا سکتے ہیں، وہ تیار ہیں کوئٹہ جانے کے لیے. بے شک جا رہے ہیں، اس طرح تک روایت پڑ جائے گی، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ وزیر اعظم یا کسی اور کا مطالبہ رکھ دیں گے میتوں کے اوپر. اور دوسرا دیکھیں، ہماری خواہش ہے کہ میتیں ہوتی ہیں، میتیں سب کی سانجھی ہیں، اور اس کو احترام کے لحاظ سے، احترامی لمحات سے دیکھا جائے اور ان کی تدفین کر دی جائے. اور اس میں سارے علماء کرام سے بھی ہم نے، اہل تشیع کے علماء کرام سے بھی تعاون مانگا ہے، اور وہاں جو اسکالرز ہیں کچھ 3-4 لوگ، ان سے بھی کہا ہے، اور MWM سے بھی کہا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ اس کے بہتر نتائج نکل آئیں. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے چلے چلے یار ادھر سے لے لیں. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو پوری قوم یہ سننا چاہتی ہے، اور آپ نے ہمیشہ ریاست کو جو مفاد ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا آپ نے وزارت کو خاطر میری لائے، اور شارٹ سوال کریں نا. کیا پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اور کیا باقی پاکستان میں دہشت گردی کی نئی لہر ہے. اسلام آباد، لاہور اور کوئٹہ، پشاور میں ہائی الرٹس ہیں، اور ہمارے پڑوسی ملکوں سے انڈین را کے ایجنٹ اور انفلوئنس ایجنٹ اور جو دوسروں کے پے رول پہ کام کر رہے ہیں، ان کی طرف سے تھریٹس ہیں، اور 20 افراد کو جس میں ریلیجس لیڈر بھی شامل ہیں تھریٹس ہیں، وہ ہم نے ان کو مطلع کیا ہوا ہے. جی اب آپ کریں گے. جی کاشف. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تمام مطالبات منظور کر دیے ہزارہ کمیٹی کے، کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سے ایسے محرکات ہیں جو اس معاملے کو نمٹنے نہیں دے رہے، اور ان کی ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا کون سے ایسے افراد ہیں؟ دیکھیں، ایک ان کا معاملہ جو ہے وہ نہ میرے اختیار میں ہے، وہ بلوچستان گورنمنٹ کا خاتمہ چاہتے ہیں. وہ کیسے، میں انٹیریئر منسٹر ہو کے، باقی ان کے سارے مطالبے مان لیے گئے ہیں، اور JIT بن گئی ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا کاشف، کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں DC کو، DPO کو، ساری انتظامیہ کو معطل کر دیا گیا ہے. جو ان کے ڈیمانڈ ہیں ان پہ کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے. صرف بعض لوگ اس کو پولیٹیکل ایشو بنانا چاہتے ہیں. میتیں سانجھی ہیں سب کی، جنازے سانجھے ہیں سب کے، 4 رکعت کا ہو یا 5 رکعت کا ہو، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن سانجھے ہیں سب میتیں. اور تدفین کے ساتھ ہی، تدفین کے عمل میں ہی پرائم منسٹر وہاں موجود ہوں گے.
शेख साहब ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी को सराहा। ठीक है, आज 7 दिन हो गए हैं इस वाक़े के, आप तो कह रहे हैं गैरपुर की अदालत में कौन लोग हैं, कोई तहकीकात में कुछ हम इसमें एडवांस हैं, हमने बहुत सारी कार्रवाइयां मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं। इमरान खान के जाने की ताखीर की भी एक वजह यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो शेयर नहीं की जा सकती। शेख साहब ये फरमाएं, जी सुनें, पहले तो ये फरमाएं कि ये वज़ीर आज़म शॉर्ट सवाल सुनेंगे। साहब ने शर्त क्यों रखी है तदफीन की? दूसरा ये बताएं कि रैसानी की हुकूमत भी हज़ारा धरने। देखिए, पुरानी बातें छोड़ें, पीपल्स पार्टी के दौर में रैसानी ने जो जुमले बोले थे वो हमारा कोई, हम तो कह रहे हैं कि ये हमारी शर्तें हैं। वज़ीर आज़म ने शर्त क्यों रखी है? शर्त नहीं है ये, देखें उसने वहां जाना है, वहां मामलात हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि शेयर नहीं की जा सकती पब्लिकली। ये आप बताइएगा कि ये कोई हज़ारा कम्युनिटी के साथ ये कोई पहला वाकया नहीं, मतलब वहाँ वाकया हुआ है, मतलब अभी तक उसका क्लू नहीं मिल सकता। देखें, बहुत सारा क्लू, बहुत सारा अमल किया जा चुका है, बहुत सारे वाकयात ऐसे होते हैं जो कि मुख्तलिफ तरीकों और सलीकों से उससे जान छुड़ा ली जाती है, सो वो मीडिया में नहीं आते। एजाज शेख साहब ये बताइए कि जो ये वाकया हुआ उसकी जिम्मेदारी आयत किसके ऊपर होती है, एक ये बताएं, और दूसरा ये बताएं कि इमरान खान साहब के ऊपर माजी में भी इल्जाम आयत होता रहा है, लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी कि वो अपने करीबी दोस्त के जनाजे पर भी नहीं गए, तो क्या जनाजों में जाना? एजाज साहब, बात ये जनाजों की नहीं है, एजाज सैयद साहब, बात जनाजों की नहीं है, बात यह है कि सर्टन सिचुएशंस, सो वो जा रहे हैं, वो जाएंगे और किसी वक्त भी जा सकते हैं। सो ताकि आप देखें, अगर प्राइम मिनिस्टर वहां जाता है, उस क्राउड को दूर किया जाता है, सिक्योरिटी की जाती है, उससे भी बदमजगी पैदा हो जाती है। मैयतों को की वो रिस्पेक्ट, शहादतों की, मैयतों की रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। सो बेहतर तरीके और सलीके से जाना भी एक जुस्तजू है हमारी। देखें, अभी एजेंसीज मुख्तलिफ नाम दे रही हैं, इसमें दाश ने भी नाम लिया है और लोगों ने भी नाम लिया है, लेकिन मैं आपको एज इंटीरियर मिनिस्टर अभी कंफर्म नहीं कर सकता। अभी 5-6 दिन हुए हैं इतनी जल्दी कि ये किस ग्रोह ने किया, लेकिन हम सर्च में लगे हुए हैं और हमने बड़े हाई पैमाने पे, वसी पैमाने पे उस इलाके को सर्च किया जा रहा है। जिज्ञासा 10 नुकाती जो मुआहदा है तहरीरी तौर पर दोनों पार्टियों के दरमियान, हुकूमत और लवाहिकीन के दरमियान, वो मंजर आम पर आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि लवाहिकीन ने खुद बैठकर ये सारी चीजें तय की हैं। तो क्या लगता है कि लवाहिकीन को भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि 2-3 अनासर ऐसे हैं जिनकी शनाख्त हुई थी? मुझे नहीं पता, मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे कि उन ताकतों को फायदा पहुंचे जो अहले तशीह और सुन्नियों के दरमियान गलतफहमी पैदा करना चाहती है। मैं इस पे ईमान रखता हूं कि अपना अकीदा छोड़े नहीं, किसी के अकीदे को छेड़े नहीं। अवैस वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। इसकी वजह से शक्कर बजाय जज्ब होने के, ग्लूकोज बजाय एब्जॉर्ब होने के, उल्टा हमारे खून में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जमा होना शुरू हो जाता है, इसकी लेवल बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आपको शुगर का मर्ज लाहक हो जाता है। कौन कौन इसके ज़्यादा रिस्क पर होता है, किन लोगों को शुगर का या डायबिटीज़ का रिस्क या ख़तरा ज़्यादा होता है? देखिए, ऐसा अमूमन दरमियानी यानी मिडिल एज और बड़ी उम्र के लोगों के साथ होता है। जो एल्डरली पीपल होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, और जो दरमियानी उम्र के लोग होते हैं, 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं, उन लोगों को डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा होता है। ताहम ये मर्ज कम उम्र के ज़्यादा वजन वाले अफराद में भी हो सकता है, सुस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाने वाले लोगों में भी हो सकता है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मुस्तकिल बैठा रहना, या ज़्यादा बहुत ज़्यादा खाने वाले अफराद, वो लोग जो ज़िंदा रहने के लिए नहीं खाते बल्कि खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं, वो लोग भी डायबिटीज़ के रिस्क पर होते हैं। और खुसूसन जनूबी एशियाई अफराद, साउथ एशियन पीपल को भी ये मर्ज जो है वो लाक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ हामिला ख़वातीन को, प्रेग्नेंट ख़वातीन को दौरान ज़चगी ज़ियाबीतस हो जाता है, जब उनका जिस्म उनके और बच्चे के लिए काफ़ी इंसुलिन नहीं बना पाता, और इसको कहते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज़। ज़ियाबीतस का इलाज ना किया जाए तो क्या होगा? ज़ियाबीतस का मर्ज लाक होने के 10 साल तक ये मर्ज आम तौर पे कुछ नहीं कहता। आपको कोई बहुत ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स महसूस नहीं होंगे, ऑल्दो कि अंदर ही अंदर आपको खा रहा होगा। और अगर परहेज़ ना किया जाए तो इस मर्ज के बाइस गुर्दे फेल हो सकते हैं, दिल के दौरे के असर बढ़ जाते हैं, फालिज होने के खदशात बढ़ जाते हैं,
غرض سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا کوئی عضو، کوئی آرگن، کوئی ایسا گلینڈ نہیں ہوتا جو اس سے متاثر نہ ہو، جو اس سے نگیٹیولی امپیکٹ نہ ہو۔ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر